Good morning, students. Myself Yunus Mehta, and today we are going to learn our 6th unit, I Love You Teacher, from English textbook. Now the students, the lesson I Love You Teacher is based on one kind of moral feelings, and there are the characteristic. There are two characters mainly. One is Helen Keller. She is a blind and deaf from her early age, and the another character, Annie Sullivan, she is a teacher. She is a teacher for deaf and blind people. So here in this lesson there are two characters given in this lesson, and both the characters means both the person, Helen Keller and Annie Sullivan, they have the emotional relationship. They have the emotional bond between each other. They have the feelings for each other, and here we talk about the relationship between a student and a teacher. How a student deals his relationship with the teacher Annie Sullivan, and what kind of the sacrificial given by Annie Sullivan for the life of Helen Keller. So in this lesson, lesson number 6, I Love You Teacher, we will see the translation and then you can understand the lesson. So everyone open your textbook, page number 67. I will translate the lesson and you have to understand it line by line. Open the page number 67. I Love You Teacher. See, Helen Keller became deaf and blind when she was very young. Now here Helen Keller was a deaf and blind. Deaf એટલે આપણે કહીએ બહેરું and blind એટલે આપણે કહીએ આંધળું. આ હેલન કેલર આંધળી અને બહેરી છે. ક્યાંથી? તો કે જે પોતે બહુ નાની હતી ત્યારથી. From her early age, she was very young. એ જ્યારે બહુ જુવાન હતી એટલે મીન્સ કે બહુ નાની હતી ત્યારથી તે આંધળી અને બહેરી હતી. Since she was deaf, જ્યારથી તે બહેરી હતી, she did not learn to speak. તો she did not learn to speak. જ્યારથી તે બહેરી હતી ત્યારથી તે બોલતા શીખી નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, if you heard anything, then you speak anything. જો તમે કંઈ સાંભળશો તો તમે કંઈક બોલશો. આપણે કહીએ છીએ કે LSWR, listening, સ્પીકિંગ, રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ. LSWR આ જે આપણી સ્કિલ છે, લિસનિંગ, સ્પીકિંગ, રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ. તો અહીંયા પણ હેલન કેલરની વાત એવી જ છે કે એને કંઈ સાંભળ્યું જ નથી તો એને બોલતા પણ આવડતું નથી. એટલે કે she did not learn to speak. Since she was deaf, she did not learn to speak. જ્યારથી તે બહેરી છે ત્યારથી તે બોલતા શીખી નથી. So her parents were extremely worried. તો તેના માતા પિતા જે છે એ એક્સ્ટ્રીમલી, એ ખૂબ જ વરીડ, એ ચિંતાતુર છે. તેને બોલતા નથી આવડતું, તેને સાંભળતી નથી, આંધળી છે, એટલા માટે એના પેરેન્ટ્સ એ બહુ જ ચિંતાતુર છે. Then they found Miss Sullivan. અને ત્યારબાદ તેમને આ મિસ સુલિવાન મળે છે. કોણ છે? ધ ટીચર ફોર અ સ્પેશિયલ ટીચર ફોર ધ ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ પર્સન. કે આંધળા અને બહેરાના એક ખાસ ટીચર, શિક્ષક કહી શકીએ એવા એન સુલિવાનને મળે છે. અ ટીચર ફોર ધ ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ, એ શિક્ષિકા છે પોતે દીફ, બહેરા અને આંધળા માટેની. ડેટ ચેન્જ હેલન્સ લાઈફ, અને જેને હેલનની આખી જિંદગીને બદલી નાખી. નાઉ વોટ ઇઝ ધ લાઈફ ઓફ ધ ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ પીપલ? You have seen that. Okay, we have already an experience કે which kind of life the blind people and the deaf people bear. કે કેવી જિંદગી આંધળા અને બહેરા લોકો સહન કરતા હોય છે અને જીવતા હોય છે. We have the experience. આપણે જોયું હશે, આપણે અહેસાસ પણ કર્યો હશે. But in this lesson, the Anne Sullivan changed the lifestyle of the Helen Keller also. પણ અહીંયા તો એન સુલિવાન હેલનની આખી લાઈફ બદલી નાખે છે. That changed Helen's life. Here is an account of the turning point in her life in her own words. Now in this lesson, the change of or the turning of the Helen's life is given in the account of the Helen Keller. અહીંયા આગળ હેલનના પોતાના શબ્દોમાં તેની જિંદગીમાં કેમનો ટર્નિંગ આવ્યો, તેમની જિંદગીમાં કેમનો વળાંક આવ્યો, તે તેના પોતાના શબ્દોમાં અહીંયા આગળ રજૂ કરેલો છે. નાવ વી કેન સી.
સી આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર ધેટ મોર્નિંગ ઓફ ધ યર 1887. એટલે અહીંયા હેલન કહે છે કે મને આજે પણ 1887ની તે સવાર આજે પણ મને યાદ છે. આઈ વોઝ જસ્ટ 7 years of age then. કે હું માત્ર 7 વર્ષની હતી. હેલન કહે છે અહીંયા આગળ કે આઈ વોઝ ધ એજ ઓફ ઓનલી 7 years. કે હું માત્ર 7 વર્ષની હતી. માય ટીચર એન સુલિવાન કેમ ટુ અવર હાઉસ. અને મારા જે ટીચર ખરા એન સુલિવાન એ મારા ઘરે આવ્યા. ધેટ ડે તે દિવસે. નેક્સ્ટ ડે સી લેડ મી ઇનટુ હર રૂમ. અને બીજા દિવસે તે મને લેડ મી એટલે મને લઈ જાય છે, તેમની રૂમમાં મને લઈ જાય છે. એન્ડ ગેવ મી અ ડોલ. અને મને ડોલ DOLL ડોલ એટલે મને એક ઢીંગલી આપે છે. નેક્સ્ટ ડે માય ટીચર લેડ મી ટુ ઇન હર રૂમ એન્ડ ગેવ મી અ ડોલ. તે બીજા દિવસે મને તેમની રૂમમાં લઈ જાય છે અને મને એક ડોલ આપે છે. આઈ પ્લે વિથ ઇટ ફોર વાઇલ. અને થોડી વાર માટે હું તે ડોલ સાથે રમું છું. ધેન મિસ સુલિવાન મેડ સમ ફિંગર મુવમેન્ટ્સ ઓન માય પામ. PALM પામ એટલે આપણે હથેળી કહીએ છીએ. આફ્ટર વોટ હેપન એન સુલિવાન મેક સમ કાઇન્ડ ઓફ ફિંગર મુવમેન્ટ્સ ઓન ધ પામ ઓફ ધ હેલન. અને પછી આ એન સુલિવાન જે ટીચર ખરા એ હેલનના જે હથેળીમાં, પામ એટલે આપણે હથેળી કહીએ છીએ, એ પામની અંદર અમુક ફિંગર મુવમેન્ટ કરે છે. ઇટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ. અને તે બહુ જ આનંદિત અનુભવ હતો. આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ પ્લે એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઇમિટેટિંગ ધ મુવમેન્ટ્સ શી મેડ વિથ હર ફિંગર. અને તે જે કરતી હતી એમાં મને રસ આવતો હતો અને મેં પણ તે રમવાનું ચાલુ કર્યું. અને જે પ્રકારે મારા ટીચર મારા હાથમાં જે ફિંગર મુવમેન્ટ કરતા હતા તેવી નકલ મેં તેમના હાથમાં કરવાનું શરૂ કર્યું. વેન આઈ ફાઇનલી સક્સીડ. અને જ્યારે મને અંતે સફળતા મળી ઇન ડુઈંગ ધેટ કરેક્ટલી, તેવું બરાબર ફિંગર મુવમેન્ટ કરવામાં જ્યારે મને સફળતા મળી, આઈ વોઝ થ્રીલ્ડ. ત્યારે હું આનંદિત થઈ ઉઠી. આઈ વોઝ થ્રીલ્ડ. આઈ ડોન્ટ નો ધેટ આઈ વોઝ સ્પેલિંગ ડોલ. મને નથી ખબર કે મેં ડોલનો સ્પેલિંગ શું કર્યો છે? સ્પેલ આઉટ કર્યો છે. ઓકે. એનીબડી ઓર એની પર્સન ગેવ સમ કાઇન્ડ ઓફ મુવમેન્ટ ઇન અવર palm with her finger or with his finger, so we excited that kind of play a game or that kind of experience, but we can't know that this is a spell out of doll. તે અહીંયા પણ હેલનને ખબર નથી કે એ જે ઇમિટેટિંગ કરે છે, એ જે કોપી કરે છે, ટીચરના જેમ જે આંગળી ફેરવે છે પેલા હથેળીની અંદર, પણ હેલનને અહીંયા ખબર નથી કે પોતે ડોલનો સ્પેલિંગ શીખી રહી છે. It is kind of a imitation. It is kind of imitating something from her teacher. અહીંયા આગળ એના ટીચર પાસેથી તે કંઈક કોપી કરી રહી છે. Some days later, અમુક દિવસો પછી, we were walking in our garden. અમે અમારા બગીચામાં જતા હતા. Suddenly my teacher put my hands under the water tap. અને અચાનક મારા ટીચરે મારો હાથ એ નળના પાણીના નળની નીચે મારો હાથ ધરી દીધો. As the cool flow of water ran over one hand. અને પેલા ઠંડા પાણીનો પ્રવાહ મારા એક હાથ પરથી વહેવા લાગ્યો. She spelled water on my other palm. અને એની સુલિવાને લખ્યું તેની બીજી હથેળીમાં વોટર. એક સ્પેલ આઉટ કર્યો વર્ડ વોટર. Now listen. As the cool flow of water ran over one hand, she spelled water on my other palm. જેવું પાણી, ઠંડુ પાણી મારી હથેળી તરફથી એટલે મારા હાથ તરફથી વહેવા લાગ્યું, તરત જ તેણીએ મારા હાથની અંદર લખ્યું વોટર. વી પ્લે ધીસ ગેમ એવરી ડે. અને આ પ્રકારની ગેમ અમે દરરોજ રમતા. વી પ્લે ધીસ ગેમ એવરી ડે ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ. અલગ અલગ પદાર્થોનો સ્પર્શ કરવો, આ પ્રકારની ગેમ અમે રમતા. ઇટ અવેકન માય સોલ. અને સોલ એટલે આત્મા આપણે કહી શકીએ. આપણી જે આત્મા હોય છે એને આપણે સોલ કહીએ છીએ. એટલે ઇટ અવેકન માય સોલ, જેને મારી આત્માને જગાડી હતી કે છે. આઈ કેમ ટુ નો ધેટ એવરીથિંગ હેડ અ નેમ. અને પછી મને ખબર પડી કે દરેકને નામ છે. દરેક વસ્તુ, એવરીથિંગ હેડ અ નેમ, કે દરેક વસ્તુને નામ હતું. હવે હેલનને ખબર પડે છે કે દરેક વસ્તુનું નામ હતું. I came to know that everything had a name. Now each name gave birth to a new thought.
અને હવે દરેક નામ, દરેક નવું નામ એક નવા વિચારને જન્મ આપે છે. જ્યારે પણ હેલન કોઈક નવું નામ જાણે છે તો એ નવું નામ એક નવા વિચારને જન્મ આપે છે, એવું હેલનને થાય છે. એવરી ઓબ્જેક્ટ આઈ ટચ સીમ ટુ થ્રોબ વિથ લાઈફ. અને જેટલા પણ પદાર્થ એને સ્પર્શ કર્યા એ ખરેખર તેને જીવનમાં આનંદ આપનારા થયા. આઈ વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ. અરે હું તો દુનિયા સાથે કનેક્ટ થઈ ગઈ, હું તો દુનિયા સાથે જોડાઈ ગઈ. કોણ કહે છે? This is the word of Helen. Helen said that I was connected with the world. કે હું દુનિયા સાથે જોડાઈ ગઈ. With the world through all the words. With the help of all these words, I connected with the world. કે આ બધા શબ્દો દ્વારા હું દુનિયા સાથે જોડાઈ ગઈ. And who taught me the words? Who taught me the words? Here the Anne Sullivan taught the different kind of words by touching the different kind of object. So this is the teaching and learning method of Anne Sullivan to the deaf and blind person Helen Keller. તો અહીંયા આગળ જે આ ટીચર ખરા એન સુલિવાન, જેને આંધળા અને બહેરા એવા હેલન કેલરને ભણાવવા માટે અહીંયા આગળ એ ડિફરન્ટ ટચ ઓબ્જેક્ટ આ જે સ્કિલ કરાવે છે, જે સ્કિલ મુવમેન્ટ કરાવે છે અને એનાથી તેને શીખવાડે છે. મિસ સુલિવાન યુઝ ટુ ટેક મી ટુ લોંગ વોક્સ એવરી મોર્નિંગ. આજે મિસ સુલિવાન ખરા ને મને દરરોજ સવારે લાંબુ અંતર ચાલવા માટે મને લઈ જતા. આઈ હેડ અ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન ટુ આસ્ક. અને મારા પાસે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન એવા હતા, મારી પાસે ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા કે એમને પૂછું હું એમને. આઈ હેડ અ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન ટુ આસ્ક. અને પૂછવા માટે મારી પાસે ઘણા પ્રશ્નો હતા. આઈ વુડ રાઇટ સમથિંગ ઓન હર પામ. હું તેમની હથેળીમાં કંઈક લખતી. એન્ડ ઇન ટર્ન શી વુડ ટોક ઇન ટુ માય પામ. અને તે જવાબમાં મારી હથેળીમાં કંઈક લખતા. એઝ પીપલ ટોક ઇન ટુ અ બેબીઝ ઇયર. જેમ લોકો એકબીજાના કાનમાં વાતચીત કરતા હોય છે તેમ અમે હથેળીમાં વાતચીત કરતા હતા. Who said? Helen said to us that Annie Sullivan and Helen both are communicating with the help of writing the movement or writing with the finger on each other's palm. એકબીજાની હથેળીમાં આંગળીથી લખી અને જેમ લોકો એકબીજાના કાનમાં વાત કરે છે તેમ આ હેલન અને એન સુલિવાન આ બંને જણા એકબીજાની હથેળીમાં એ જવાબને ટર્ન આઉટ કરતા. માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી. અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્યુરિયોસિટી જે છે ને એટલે આતુરતા કહીએ, જિજ્ઞાસા કહીએ કે અહીંયા આગળ એની જે ટીચર ખરી એની એ પોતાની જે એન સુલિવાન ખરી એને આ જિજ્ઞાસા, આ ક્યુરિયોસિટી જે જાણવાની કંઈક ઈચ્છા જે ખરી, જિજ્ઞાસા જે ખરી એની પૂરી કરી. કોની? ત્યાં કે હેલનની. એટલે અહીંયા આગળ કહે છે કે માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી. આ મારા શિક્ષક જે ખરા ને તેમને મારી આતુરતાને સંતોષી છે. નાઉ એવરીથિંગ અરાઉન્ડ મી વોઝ ફુલ ઓફ લાઈફ, લવ એન્ડ જોય. હવે મારી આસપાસ જે કંઈ પણ છે તે પ્રેમ, તે આનંદ અને તે ઉત્સાહથી ભરેલું છે. હેલન કહે છે કે હવે મારી આસપાસ જે કંઈ પણ છે તે પ્રેમ, ઉત્સાહ અને આનંદથી ભરેલું છે. ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ વોઝ મોર ડિફિકલ્ટ. હવે જે શીખવા માટેનો જે બીજો તબક્કો જે છે એ ખરેખર બહુ અઘરો છે. ઇટ વોઝ ઓલ્સો બેઝ ઓન ધ સેન્સ ઓફ ટચ. અને આ જે બીજો તબક્કો જે ખરો એ સેન્સ ઓફ ટચ એટલે સ્પર્શના પ્રમાણ પર તે રહેલો છે. જે આપણે જે સંવેદના કહીએ છીએ, સ્પર્શના સંવેદના પર તે ટકેલો છે, રહેલો છે. મિસ સુલિવાન વુડ સ્પીક અ વર્ડ. અને મિસ સુલિવાન જે એના ટીચર ખરા એક શબ્દ બોલતા. એન્ડ આસ્ક મી ટુ ટચ હર લિપ્સ. અને મને કહેતા કે હવે મારા લિપ્સને તું સ્પર્શ કર. એન્ડ થ્રોટ સ્લોલી. અને આ જે વોકલ ખરું થ્રોટ એને પણ સ્પર્શ કર. આઈ લર્ન ટુ સ્પીક થ્રુ ધ મુવમેન્ટ્સ ઓફ ધ લિપ્સ. અને હવે હોઠના હલનચલન દ્વારા મેં હવે શીખી લીધું. કેમનું બોલવું એ હવે હોઠના હલનચલન દ્વારા મેં શીખી લીધું. એન્ડ ધ વાઇબ્રેશન. અને વાઇબ્રેશન જે આ ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય છે આપણા વોકલ થ્રોટની અંદર, આપણા ગુગરાની અંદર, એના આધારે એની મદદથી હવે મેં બોલતા શીખી લીધું. વેન આઈ અટર માય ફર્સ્ટ વર્ડ. અને જ્યારે હું મારો પહેલો શબ્દ બોલું છું, હેલન સેડ ધેટ વેન આઈ અટર માય ફર્સ્ટ વર્ડ. હેલન કહે છે કે જ્યારે હું મારો પહેલો શબ્દ બોલી હતી, ઇટ ગીવ મી બાઉન્ડલેસ ડિલાઇટ. બાઉન્ડલેસ એટલે જેનો કોઈ પાર નથી તેવો, ડિલાઇટ એટલે આનંદ.
મને એટલો આનંદ મળ્યો કે જેની કોઈ હદ નથી કે છે. Who said? Here in this lesson, Helen said that I have the boundless delight when I utter the first word. કે જ્યારે હું પહેલો શબ્દ બોલું છું ત્યારે એ મને બહુ જ લિમિટ વગરનો આનંદ આપે છે. Now I started talking with my toys. કહે છે કે હવે મેં મારા રમકડાઓ સાથે વાતો કરવાનું શરૂ કરી દીધું. Stones, પથ્થરો સાથે, ટ્રીઝ એન્ડ બર્ડ્સ, વૃક્ષો અને પક્ષીઓ સાથે મેં વાતો કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ઇન ધ ગાર્ડન, બગીચાની અંદર. આઈ ફેલ્ટ અમેઝ એન્ડ ડિલાઇટેડ. મને બહુ અદ્ભુત અને બહુ આનંદિત લાગ્યું કે છે. એઝ માય સિસ્ટર રેન ટુ મી વેન આઈ કોલ હર. મેં જ્યારે આદેશ આપ્યો, મેં એને બોલાવી તો મારી બહેન દોડીને આવી. ત્યારે મને ખરેખર બહુ આનંદ મળ્યો. ખરેખર મને બહુ આનંદ મળ્યો કે મેં જ્યારે બોલાવીને ત્યારે મારી બહેન દોડતી આવી. એન્ડ માય ડોગ ઓબે માય કમાન્ડ્સ. અને મારા જે કૂતરો ખરો, મારું જે પાલતુ પેટ એનિમલ જે ડોગ ખરું, એને મારા મારું જે કમાન્ડને ઓબે કર્યો, અપનાવ્યો અને મારા કમાન્ડને ઓબે ફોલો કર્યો. ત્યારે કહે છે મને બહુ જ ખુશી મળી. I was able to speak. Now she said that I am able to speak. I was able to speak. હવે તે બોલવા માટે સક્ષમ છે, એબલ છે. It was a miracle. અને ખરેખર તે એક મિરેકલ જ કહી શકાય. Any girl, અહીંયા here Helen Keller, from her birth she was deaf and blind. She could not speak anything else. But who learned to speak? Anne Sullivan. Anne Sullivan gave her training, and that's why Helen learned all these things. Here Helen learns only from the help of Anne Sullivan, and that's why here I was able to speak. It was a miracle, and really we know it a miracle. આપણે શું કહીએ છીએ? માત્ર ને માત્ર એને મિરેકલ કહી શકીએ, એક ચમત્કાર કહી શકીએ. કારણ કે જન્મથી જે ન બોલતું હોય અને હવે બોલતા થાય તો આપણા માટે એ એક ચમત્કાર જ કહી શકાય. વેન આઈ સ્ટડીડ સિરિયસલી, જ્યારે હું કહે છે સિરિયસલી અભ્યાસ કરતી હતી, ઇટ સીમ મોર લાઈક પ્લે દેન વર્ક. કામ ઓછું અને રમત મને વધારે લાગતી હતી. વેન એવર એનીથિંગ ડિલાઇટેડ, જ્યારે મને કોઈ વસ્તુ આનંદ આપતી, ઓર ઇન્ટરેસ્ટેડ મી, જ્યારે કોઈ વસ્તુમાં મને રસ પડતો, મિસ સુલિવાન વુડ ટોક અબાઉટ ધેટ. ત્યારે મિસ સુલિવાન જે ખરા એના વિશે વાત કરતા, શ્રીમતી સુલિવાન એના વિશે વાત કરતા. એઝ ઇફ શી વર અ લિટલ ગર્લ હરસેલ્ફ. જાણે તે પોતે નાની છોકરી હોય તેવી છોકરી બનીને મારી સાથે વાત કરતા. વાય? બિકોઝ શી વોઝ સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી. કારણ કે તેમને મારી જિજ્ઞાસાને સંતોષવી છે. શી ટોટ સબ્જેક્ટ લાઇક સાયન્સ. તે વિજ્ઞાન પણ મને ભણાવતા. બાય મેકિંગ ઇટ સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એટલું રસપ્રદ બનાવીને મને ભણાવતા. ડેટ આઈ રિમેમ્બર એવરીથિંગ. જેથી મને બધું જ યાદ રહી જતું. હિયર in this lesson, Helen told her experience about her teacher, which kind of sacrifice given by the teacher for her students. It is we learn many things from this lesson. What is the relation between the students and teacher? કે અહીંયા આગળ એક શિક્ષિકા અને એક વિદ્યાર્થીનું રિલેશન કેવું છે એ આપણને આ લેસનમાંથી આપણને જોવા મળે છે, આ લેસનમાંથી આપણને શીખવા મળે છે. ફાઇનલી, અંતે, માય ટીચર બિગેન ટીચિંગ મી ટુ રીડ. મારા ટીચરે મને અહીંયા આગળ વાંચતા શીખવાડ્યું. આઈ ફર્સ્ટ રીડ રેઝ લેટર્સ. પહેલાં તો કહે છે મેં રેઝ લેટર્સ એટલે જે ઉપસેલા લેટર છે, એટલે કે ઉપસેલા જે અક્ષરો જે છે એ મેં પહેલાં વાંચતા શીખી. ઉપસેલા રેઝ લેટર્સ ક્યાં હોય? બ્રેલ લિપિમાં હોય. ફાઇનલી માય ટીચર બિગેન ટીચિંગ મી ટુ રીડ. આઈ ફર્સ્ટ રીડ રેઝ લેટર્સ એન્ડ લેટર ઓન રીડ વિથ બ્રેલ. હું પહેલાં ઉપસેલા લેટર શીખી અને ત્યારબાદ હું બ્રેલ લિપિ શીખી. આઈ લર્ન ટુ રાઇટ વિથ બોથ ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેલ ટાઈપરાઇટર. અને હું બંનેમાં લખતા થઈ. એઝ વેલ એઝ આઈ રાઇટ વિથ ધ કોમન ઓર વિથ ધ સિમ્પલ ટાઈપરાઇટર ઓર આઈ રાઇટ વિથ ધ બ્રેલ ટાઈપરાઇટર. હું કહે છે બંને લિપિમાં લખતા થઈ. એક સિમ્પલ ઓર્ડિનરી સામાન્ય જે ટાઈપરાઇટર એમાં પણ હું ટાઈપ કરતા થઈ અને હું અહીંયા આગળ બ્રેલ લિપિમાં પણ હું ટાઈપરાઇટર કરતા શીખી ગઈ. આઈ વોઝ વેલ ઓન માય પાથ ટુ બિકમિંગ અ વેલ. હું મારા રસ્તે ખૂબ જ સરસ હતી. એજ્યુકેટ પર્સન, એક શિક્ષિત વ્યક્તિ.
I was provided all the possible opportunities to develop my abilities and I made the maximum use of them. અને મને બધી જ એવી તકો પૂરી પાડવામાં આવી, મને એવી બધી જ તકો પૂરી પાડવામાં આવી કે જેથી હું મારી ક્ષમતાનો વિકાસ કરી શકું એન્ડ હું તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી શકું. અહીં આગળ હેલન કહે છે કે મારી આગળ બધી જ તકો ખુલ્લી મૂકવામાં આવી જેથી હું તેનો મહત્તમ ને મહત્તમ તેનો ઉપયોગ કરી શકું અને મારી જાતને વિકસાવી શકું. I developed great confidence. મેં કહે છે બહુ જ મારા આત્મવિશ્વાસને વધાર્યો. એન્ડ I even visited the president ક્લેવેલેન્ડ એટ ધ વ્હાઇટ હાઉસ. અને પછી મેં અમેરિકાના જે પ્રેસિડેન્ટ ખરા ક્લેવેલેન્ડનું જે ઘર ખરું વ્હાઇટ હાઉસ ત્યાંની મેં મુલાકાત લીધી હતી. ઇન 1819 અને ઈસવીસન 1890ની અંદર એટ ધ એજ ઓફ અબાઉટ 10 અને માત્ર 10 વર્ષની ઉંમરે આઈ મૂવ ટુ ધ પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. અને હું પરકિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન જે પરકિન નામની જે સંસ્થા કરી તેમાં હું જવા લાગી. ઓનલી ધ એજ ઓફ 10 years. હિયર માય ટીચર એન સુલિવાન કન્ટિન્યુ ટુ ટીચ મી. અને અહીંયા કે સતત મારા ટીચર એન સુલિવાને મને સતત શીખવાડવાનું ચાલુ રાખ્યું. આઈ કુડ મેક ફ્રેન્ડ્સ વિથ અધર બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન હિયર. અને મેં અહીંયા જે બીજા અંધ લોકો હતા એમની સાથે મેં અહીંયા આગળ મિત્રતા શરૂ કરી. મારા જેવા બીજા આંધળા હશે એમની સાથે અહીંયા આગળ મેં ફ્રેન્ડશિપ શરૂ કરી. માય લોનલીનેસ બિગેન ટુ ડિસઅપિયર. અને હવે મારી એકલતા દૂર થવા લાગી. નાઉ સી મેડ ફ્રેન્ડ્સ, અધર ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ધેટ્સ વાય હર લોનલીનેસ વોઝ ડિસઅપિયર. અને એટલા માટે તેની જે એકલતા હતી હવે તે એકલતા દૂર થવા લાગી. My loneliness began to disappear and my progress of learning improved quite well. અને જે એનો શીખવાનો જે વિકાસ છે એ બહુ જ સારો, બહુ જ ઝડપી થવા લાગ્યો. I learned Latin, German and arithmetic. અને કહે છે હેલન કહે છે કે ત્યારબાદ હું લેટિન, જર્મન અને એરિથમેટિક હું ત્યારબાદ શીખી કે છે અહીંયા. In 1896 અને 1896ની અંદર આઈ મૂવ ઓન ટુ ધ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ. અને ત્યારબાદ હું કેમ્બ્રિજ જે સ્કૂલ ખરી ત્યાં હું ગઈ ફોર યંગ લેડીઝ ઇન માસાચ્યુસેટ. એક યુવાન સ્ત્રી કે જે માસાચ્યુસેટ છે એમની સાથે હું ગઈ. ધીસ વોઝ રિયલી અ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ ફોર અ લેડી લાઇક મી. અને મારા જેવી સ્ત્રી માટે એ ખરેખર એ બહુ જ સિદ્ધિ હતી, એ મોટી સિદ્ધિ હતી મારા માટે. who was a blind કે જે પોતે આંધળી છે, deaf કે જે પોતે બહેરી છે, and could barely produce sound અને થોડોક જ અવાજ, નહીવત અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકે છે for communication વાતચીત કરવા માટે. I began writing poems and stories. અહીંયા આગળ મેં કવિતાઓ અને વાર્તાઓ લખવાનું શરૂ કર્યું. shortly before my examination મારી પરીક્ષાના પહેલા મેં અહીંયા આગળ વાર્તાઓ અને કવિતાઓ લખવાનું મેં શરૂ કર્યું. I lost my father અને અહીંયા આગળ મેં મારા પિતાજીને ગુમાવી દીધા. Now what happened? Her father was dead. તેના પિતા મરી જાય છે આ તબક્કાની અંદર. When she was for the examination she lost her father. અને એ પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરી રહી હોય છે ત્યારે તે પોતાના પિતાને ગુમાવી નાખે છે. That's why she become emotionally disturbed. અને એના કારણે તે આત્મીય રીતે આમ ભાવાત્મક રીતે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. Although ત્યાર પછી ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ, આ હેલન પોતે ઇમોશનલી માનસિક રીતે તૂટી જાય છે. આઈ ડીડ માય બેસ્ટ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન. અને તેને પોતાનો સારામાં સારો ઉત્તમ દેખાવ એને પોતાની પરીક્ષામાં કરે છે. માય ટીચર કુડ નોટ અકમ્પની મી ટુ ધ એક્ઝામિનેશન હોલ. અને મારા શિક્ષકે મને પરીક્ષા ખંડમાં કોઈ સાથ આપ્યો નથી. ધેર અ ટીચર સ્પેલ આઉટ ધ ક્વેશ્ચન ઇન માય હેન્ડ. ત્યાં જે ટીચર હતા તેમને ક્વેશ્ચન જે પ્રશ્નો જે ખરા એ સ્પેલ આઉટ કર્યા મારા હથેળીની અંદર. એન્ડ આઈ ટાઈપ આઉટ ધ આન્સર. અને મેં તેના જવાબ ટાઈપ આઉટ કર્યા. વેન ધ રિઝલ્ટ વોઝ ડિક્લેર. અને જ્યારે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું, આઈ વોઝ સો ફુલ ઓફ જોય ટુ હર ધેટ આઈ હેડ પાસ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ. ત્યારે મારી ખુશીઓનો પાર ન રહ્યો જ્યારે મેં સાંભળ્યું કે મેં બધા જ વિષયોને પાસ કરી લીધા છે.
Now see the next paragraph. I remember my first day at the Radcliffe College in 1900. અને ઈસવીસન 1900નો એ મારો પહેલો દિવસ જે રેડક્લિફ કોલેજનો હતો એ તે આજે પણ મને યાદ છે. I knew there were challenges in my way but I was eager to overcome them. મને ખબર છે કે મારા રસ્તામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ છે પણ હું તેને જીતવા માટે આતુર હતી. The professor looked far away as if they were speaking through a telephone. અધ્યાપકો પણ મને એટલા દૂર લાગતા હતા કે જાણે તે ટેલિફોન પર વાત કરી રહ્યા હોય. The lectures were spelled into my palms as rapidly as possible. અને જે વ્યાખ્યાન ખરા, જે લેક્ચર ખરા એ મારા હથેળીમાં શક્ય હોય તેટલી વાર ઉતારવામાં આવતા. I would note down whatever I remember when I went back home. અને હું તે બધું નોંધી લેતી, જ્યારે હું ઘરે આવતી ત્યારે બધું ઉતારી લેતી, એટલે કે તેને જે પણ યાદ રહેતું તે ઘરે આવ્યા બાદ તે નોટ ડાઉન કરી લેતી હતી. Who said? Helen said this. Here, અહીંયા I began to write about my life. અહીંયા મેં મારા જીવન વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું હતું. I wrote the story both in braille and a normal typewriter. અહીંયા આગળ મેં બંને લિપિમાં લખ્યું, ટાઈપરાઇટર જે સાદું છે તેમાં પણ અને જે બ્રેલ લિપિ છે એમાં પણ. The story of my life was edited by John Massey. અને મારા જીવનની જે આત્મકથા ખરી તેનું સંપાદન જ્હોન મેસી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. The writing was published in a magazine in 1903 and I was paid for it. અને મારા જે જીવનની આત્મકથા જે ખરી તેને મેગેઝિનમાં 1903માં છાપવામાં આવી અને તેના માટે મને રકમ પણ ચૂકવવામાં આવી હતી. We the blind, અમે અંધજનો, are as indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. જેમ માનવ જાત ગુટેનબર્ગ માટેની ઋણી છે તેમ અમે અંધજનો લુઈસ બ્રેલના અમે ઋણી છીએ. Now do you know who was the Louis Braille? લુઈસ બ્રેલ અહીંયા આગળ જે નામ જે છે તે અંધજનોની જે લિપિ ખરી બ્રેલ લિપિ તેના શોધક ગણાય છે. What happened when Louis Braille was very young? કે જ્યારે તે બહુ નાના હતા, ઓકે, his father was a mechanic. તેમના જે પિતા ખરા એક મિકેનિક હતા. So every afternoon he went for the providing her father a lunch. અને દરરોજ બપોરે તે પોતાના પિતાજીને ટિફિન આપવા માટે જતા હતા. There were many tools in the garage. અને તે મિકેનિકની જે ગેરેજ જે ખરું ત્યાં ઘણા બધા એવા ઓજારો હતા. The tools were very sharp also. અને એ જે ઓજારો એટલા અણીદાર પણ હતા. One day, એક દિવસ લુઈસ બ્રેલ played with the sharpening tools. અને એ જે તીક્ષ્ણ જે હથિયાર કહીએ છીએ, ઓજાર કહીએ છીએ, તેની સાથે આ લુઈસ બ્રેલ પોતે રમત કરતા હતા. And by accidentally he was injured in his eyes. અને તેમની એક આંખમાં એ ઓજાર વાગી જાય છે. And after that what happened? He was admitted in the hospital. ત્યારબાદ તેમને એડમિટ કરવામાં આવે છે. By accidentally it happens that he has the reaction in his second eyes also. અને જે તેનું જે રિએક્શન ખરું તે તેમની બીજી આંખમાં પણ લાગુ પડે છે. Now what happened? He has lost his both the eyes. અને અંતમાં આ લુઈસ બ્રેલ પોતાની બંને આંખો ગુમાવી દે છે. તે પોતે અંધ બની જાય છે. ત્યારબાદ તે દરરોજ બપોરે હવે પિતાજીના ગેરેજમાં બેસી રહે છે. તેમના પિતાજી મિકેનિક છે. મનોમન તેમને નક્કી કરી લીધું કે આઈ લોસ્ટ માય આઈઝ વિથ ધ શાર્પિંગ ટૂલ્સ, સો આઈ મેડ ધ શાર્પિંગ ટૂલ્સ માય ટૂલ ટુ મેક માય લાઈફ બેટર. અને નક્કી કરી લે છે મનોમન કે જે ઓજાર વડે મેં મારી આંખો ગુમાવી છે તે જ ઓજારને હું મારું સાધન બનાવું. એન્ડ આઈ મે બી બ્રાઇટ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. અને કદાચ હું આ દુનિયામાં ચમકી ઉઠીશ. અને ત્યારબાદ એમને પંચિંગ કર્યું અને પંચિંગ કરીને લખવાનું શરૂ કર્યું, જેને આપણે ઉપસેલા અક્ષરો કહીએ છીએ. અને આફ્ટર ધેટ ઇટ વોઝ નોન એઝ ધ બ્રેઇલ લિપિ. ઓકે, અને ત્યારબાદ એ બ્રેઇલ લિપિ તરીકે, એ બ્રેઇલ ફોન્ટ તરીકે ઓળખાતા થયા. તો અહીંયા આ લુઈસ બ્રેલનો આ પરિચય હતો.
We the blind are as indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. જેમ મનુષ્ય જાત, જેમ માનવ જાત આ ગુટેનબર્ગની ઋણી છે, તેમ અમે પણ અંધજનો લુઈસ બ્રેલના ઋણી છીએ. ઓન 28 જૂન અને 28મી જૂન 1904 1904ની 28મી જૂનના દિવસે આઈ ગ્રેજ્યુએટ ફ્રોમ ધ રેડ ક્લિફ કોલેજ, અને હું આ રેડ ક્લિફ કોલેજમાંથી સ્નાતક થઈ. I felt proud that I became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. અને મને ગર્વ થયો કે હું આંધળી અને બહેરી એવી પહેલી વ્યક્તિ આ કોલેજમાંથી સ્નાતકની બેચલર ઓફ આર્ટની મેં ડિગ્રી મેળવી. I began to feel that I must educate people on ways to help the blind. અને તેને મનોમન નક્કી કરી લીધું કે જેવી રીતના હું ભણી તેમ હું આ જ રસ્તેથી લોકોને, જે લોકો અંધજનો છે તેમને હું ભણાવીશ. My prime goal in my life was to spread awareness regarding to the poor neglected state of the blind. અને મારા જિંદગીનો પ્રથમ ધ્યેય તે હતો કે જે અંધજનોને સમાજ દ્વારા ધિક્કારવામાં આવે છે તેમને હું ભણાવીશ અને આ વિશેની જાગૃતતાને હું ફેલાવીશ, લોકોને હું જાગૃત કરીશ. Their innate abilities, તેમની જે ઉન્નત ક્ષમતાઓ છે, and their inspiration, અને તેમના માટે હું પ્રેરણા બનીશ. I had to raise funds not only to sustain a living for myself. અને મેં જે નાણાં ભંડોળ જે ખરું, મેં ફંડ ખરું એ મેં ઉઘરાવવાનું ચાલુ કર્યું મારા જીવનની આજીવિકા પૂરી કરવા માટે નહીં, પણ આ અંધજનોની મદદ કરવા માટે. But also to start project to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. અને જે આંધળા છે એમના જીવનમાંથી અંધકાર દૂર કરવા માટે, એમના જીવનમાંથી દુઃખ દૂર કરવા માટે મેં ભંડોળ એકઠું કરવાનું ચાલુ કર્યું. મેં મારી જીવિકા માટે ભંડોળ ભેગું કરવાનું શરૂ કર્યું નથી, તેવું અહીંયા આગળ હેલન કેલર કહે છે. I strongly felt that I must give to others what I had gained from my teacher Anne. જે કંઈ પણ મેં મારા શિક્ષિકા એન પાસેથી મેળવ્યું છે તે જ હું જ્ઞાન હું બીજાને આપીશ, તેવું તેને મનોમન અહીંયા આગળ નક્કી કરી લીધું. Then came a dark cloud in my sky. અને ત્યારબાદ મારા આકાશમાં એક કાળું વાદળ આવવા લાગ્યું. I was deeply concerned about that. અને મને તેના વિશે થોડો પણ ખ્યાલ નહોતો. My teacher eyesight was worsening day by day. મારા શિક્ષિકાની આંખોની દ્રષ્ટિ દિવસે દિવસે નષ્ટ પામવા લાગી. એઝ અ રિઝલ્ટ, પરિણામે શી કુડ નોટ સી ક્લિયરલી, તેને સ્પષ્ટ દેખાતું નહોતું. શી વોઝ બ્રેવ ઇનફ, તે બહુ બહાદુર હતી. ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ હર પ્રોબ્લેમ, કે જે પોતાની સમસ્યા વિરુદ્ધ તે લડતી. બટ આઈ વોઝ સોરી, પણ હું દિલગીર છું. બિકોઝ, કારણ કે શી ડીડ નોટ હીડ ટુ હર પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ હર આઈઝ, તેને પોતાની આંખોની દવા ન કરાઈ, તેને પોતાની આંખોનો ઈલાજ ન કરાયો. ઇન્સ્ટેડ સી કન્ટિન્યુ ટુ હેલ્પ મી, એના બદલે તેને સતત મને શીખવવાનું ચાલુ રાખ્યું. એટ લાસ્ટ, અને અંતે, માય ટીચર લોસ્ટ હર આઈસાઇટ કમ્પ્લીટલી, મારા ટીચરે અંતે તેમની પોતાની આંખોની દ્રષ્ટિ ગુમાવી દીધી. એન્ડ બીકમ બ્લાઇન્ડ બાય ધ યર 1935, અને 1935માં તે પૂરેપૂરી રીતે અંધ થઈ ગયા. She sacrificed her eyesight for me. તેમણે તેમની આંખોનું બલિદાન મારા માટે આપ્યું હતું. What a great sacrifice! આ કેટલું ભવ્ય બલિદાન છે. If she had not supported, જો તેને મને મદદ ન કરી હોત, and encouraged me, અને મને ઉત્સાહ ન આપ્યો હોત, હિંમત ન આપી હોત, to learn, આ શીખવા માટે, I would not have enjoyed the beauty of the world. તો મેં આ દુનિયાની સુંદરતાને, મેં આ જગતની સુંદરતાને એન્જોય ના કરી હોત, મેં આ જગતની સુંદરતાને પામી ન હોત. આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ અપાર્ટ ફ્રોમ હર, હું મારી જાતને તેમના વગર કલ્પના પણ કરી શકતી ન હતી. માય હાર્ટ ઓલવેઝ સ્પીક, મારું હૃદય હંમેશા બોલી ઉઠે છે, આઈ લવ યુ ટીચર, ગુરુજી તમને હું પ્રેમ કરું છું, ગુરુજી હું તમને પ્રેમ કરું છું. નાવ હિયર the 6th lesson, I love you teacher, was finished. Okay, now you have to learn the question answer from the paragraph. It was sent by later on in your next video.